շատ կարևոր թեմայի մասին, սերունդների համագործակցության և սոցիալական մասին։ Մեր այս նախագիծը ինտեգրված է հասարակագիտություն և անգլերեն առարկաներից և այն միտված է բացահայտելու, թե ինչպես են տարբեր սերունդներ միավորվում հաջորդականքի, հաղորդակցման, տարբեր արժեհամակարգերի շուրջ։ Մենք խոսենք այն մասին, որ ոչ միայն կամուրջներ կարող են կառուցել քարով կամ երկաթով, այլ կարող են կամուրջներ ստեղծել ժպիտներով, բարությամբ և մեծ հարգանքով ու սիրով։ Տարեցները մեր անցյալի հիշողություններն են, իսկ երիտասարդները մեր ապագան։ Սակայն այսօր նրանք երկուսն են գտնվում են մեկ տեղում, մենք խոսենք իրենց մասին և նրանք կկազմեն այսօրվա մեր օրվա ներկան։ We want to show the bridges can be built not only with stone and steel, but also with smiles, kindness, and sincere words. The elderly are the memory of our past, and the young are the hope of our future. And today they come together, creating the harmony of our present. So, kids, I want to ask you what we have known about this topic before starting to study. Say, Jean. Many old peoples both in the past շատ տարեց մարդիկ սիրում են պատմել իրենց անցյալի մասին. So what association can you write here? Մեկ բառով կարելի է ասել memories, հիշողություններ. What else? Say, Janusz. Socialization helps people live and to work together. So I write connection. Connection. What else? Go ahead. Young people and old people see the world differently. Make baro kareli asa different. Okay, different. Arthur. Schools can organize projects that connect generations. Learning baro project. So what about Anahit? Socialization builds respect and friendship. Make baro has Respect. What else? Both generations can teach each other. I write life lessons. Life lessons. Good for you. And so what do you want to learn during this study, during this project? What do you want to learn? So what we have got here? English is the lesson. Different comes difficulties. Delete what about you? What can we learn from old people's stories? Ինչ կարող ենք սովորել տարածքական պատմություններից։ Իմ կարծիքով իմաստություն, wisdom։ Wisdom. Good for you. Who else? Ինչպես կարող են երիտասարդները աջակցել ծերերի սոցիալական կյանքին։ Մենք կարող ենք աջակցություն։ What is it in English? How can young people support to elders social life? Elderly people in social life. So you can write here what? Support others. Support. Good for you. Who else? Arthur? Ինչպես կարող են համայնքները ստեղծել մի սերնդային շփման վայրեր, մի բառով community support. Community support. And what else? Anna, can you say something? Why is it important to respect and visit elderly? Ինչ է կարևոր հարգել և այցելել տարեցներին. I write respect. Respect. Ինչպես է սոցիալականացումը ընդհանուր զորվելու socialization is Let's start to introduce our project work. Our kids have done a lot of work. Բարեձեզ հարգելի ուսուցիչներ, այսօր ձեզ մենք ներկայացնում ենք ուսումնական նախագիծը հասարակագիտություն և անգլերեն առարկայից, որը կոչվում է մեծահասակների սոցիալականացման գործընթացը, որը վերաբերում է սերունդների համագործակցության սոցիալական կապերի զարգացման։ Hello dear teachers. Today we would like to present our educational project in social sciences and English, which is called Socialization Process of the Elderly and concerns intergenerational cooperation and developing social connections. Այս նախագիծն իրականացնելու միտքը եկավ մեր մոտ այն ժամանակ, երբ մենք հասարակագիտություն առարկայից ուսումնասիրում էինք սոցիալականացում թեման, իսկ անգլերենից անհատականացում թեման, եւ այնտեղ մի տեքստ կար, որը նշում է ինչու են ծերերը հայտնվում ծերանոցների։ In English, we studied about personality and the individual's integrity and the society and social life as well. Socialization allows people to build healthy relationships within families, among their friends, and in the wider community.
Նախագծի նպատակներն են նպաստել աշակերտների գիտելիքների ընդլայնմանը, սոցիալականացման և անհատների ինտեգրացիա վերաբերյալ հասարակությունում, enhance students' knowledge about socialization and individual integration in society, to develop communication, listening, collaboration and teamwork skills, to promote cooperation between schools, generation, and to encourage participation in community life. To create platform for intercultural and intergenerational connections, enabling experience shared and social skills development. To help students cultivate responsibility, self-management, and social awareness in their environment. We learn from our families in school when we are young and later growing up. We get the most part of our knowledge from our work families, friendship, mass media. Ինչպես նշեցինք, այս նախագիծն իրականացնելու գաղափարն առաջացավ անգլերեն առարկայից ուսումնասիրելով Լինդա Բաքսթերի Building Bridges կառուցելով կանոններ տեքստը։ Տեքստում խոսվում է սերունդների համագործակցության, կարեկցանքի, սոցիալական պատասխանատվության մասին։ Text Building Bridges by Linda Baxter. We were inspired by the author's description of her grandmother's experience in an old people's care house. Baxter նկարագրում է Ֆրանսիայի նորմի հայեցակարգ, որտեղ արեց մարդկանց խնամքի տունը և մանկապարտեզը գտնվում էին մի շենք։ Իրականացնել փոքրիկ հետազոտություն և հարցումներ, մանկապարտեզի երեխաների ծնողների, մասնագետների, մանկաբաժների և հոգեբանների շրջանում։ Պարզել սոցիալականացման խնդիրները մեր զոհումի գյուղում բնակվող 65 տարեկանից բարձր տարածքների շրջանում։ Հայեցակարգի վերաբերյալ կարծիքներ լսել հենց սերանցում բնակվող մեծահասակներից։ Այսպիսով ներկայացրել մեր առաջին տեսանյութը։ Կատարելով հետազոտական աշխատանք, սերունդների համագործակցություն, սոցիալական կապերի զարգացում թեմայով, ցանկանում ենք հասկանալ, թե ինչ կարծիքներ ունեն ծնողները երեխաների և մեծահասակների շփման հարցում։ Հարցմանը մասնակցել են 105 ծնող։ Հարցերը հետևյալն են. Ձեր կարծիքով օգտակար է, եթե տարեցնու փոքրիկները որոշ ժամանակ անցկացնում են միասին։ Մեծամասնությունը համաձայն են, որ այո, օգտակար է տարեցնելու փոքրերի շփումը, մոտ 88.1%, իսկ մնացածը 7.9%-ը համաձայն չեն։ Իրենց հետ պատկերացում կազմել զոհումի գյուղի 65 և բարձր տարիքի բնակիչների սոցիալականացման մակարդակը։ Այդ նպատակով իրականացրել ենք հարցում, որին մասնակցել է շուրջ 11 մարդ։ Հարցման մասնակցած տարեց մարդկանց շուրջ 62%-ը կանայք էին։ Հարցման մասնակիցների 80%-ը ապրում է ընտանիքի անդամների հետ, և ընդամենը 12%-ն է բնակվում միայնակ։ Սա վկայում է, որ գյուղում ընտանիքային միջավայրը դեռևս պահպանվում է։ Զոհումի գյուղի 65-ից բարձր տարեց բնակիչների սոցիալականացումը կարելի է գնահատել միջին մակարդակի։ Նրանք հիմնականում կապված են ընտանիքի և հարևանների հետ, սակայն համայնքային և մշակութային կյանքում ակտիվ մասնակցությունը փոքր է։ Որպես մեր դպրոցական նախագծի մաս, որը նվիրված է սոցիալականացմանը և սերունդների համագործակցությանը, մենք Լոռու միջնակարգ դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտներս որոշեցինք այսօր Գաբուրյան քաղաքում գտնվող Նարեկ տարածքների խնամքի տուն։ Հասկացանք, որ իսկական ուրախությունը կախված չէ տարիքից, այն ծնվում է փոխադարձ սիրուց և ողջունությունից։ Կարողանալ բացատրել սոցիալականացման գործընթացը, դրա ազդեցությունը անհատի վարքի վրա և սոցիալական միջավայրում ինտեգրացիայի կարևորությունը։ Կարողանալ զարգացնել հաղորդակցման, համագործակցության, խնդիրների լուծման, մտածողության հմտությունները։ Կարողանալ կիրառել սոցիալական և լեզվական գիտելիքները ինչպես դասարանում, այնպես էլ համայնքում, զարգացնել միջանձնային հմտությունները, պատասխանատվություն և ապրումակցում, ինչը նպաստում է ամբողջ համայնքի սոցիալական առողջությանը։ The following results of our project should be able to explain the socialization process, its impact on individual behavior. What you learned during this project work? Learn that socialization keeps back young and old active, yes, սովորեցինք, որ սոցիալականացումը ակտիվ է կանում ծերերին և երիտասարդներին։ Մեկ բառով ասած, activity. I learned that small acts and kindness can make a big difference. Make part of kindness. I felt that elderly and are strong and full of wisdom. Or more strength of wisdom. I understand that generations can learn from I understood that generation can learn from one another. Can learn
Okay. So you will write what word? Nishki interesante. Okay, and what word will it be? Every meeting can become a beautiful memory. Right? Եվ այստեղ ես ուզում եմ բնական իր հարցում ենք անցկացել մեծահասակների շրջանում, որովհետև 70 հոգու ճշգրիտ տվյալներ ստանային եւ քանի որ մեծահասակները չէին կարող Google ֆորմայից օգտվել, մենք դրա համար իրենց այսպես անձնապես ենք հարցում արել, իսկ ծնողների շրջանում Google ֆորմայով 105 հոգի մասնակցել